दिल्ली के जंतर मंतर से कुछ ओलंपियन पहलवान जिहड़े ने वो धरने ते बैठे ने। प्रधान ने बृजभूषण शरण सिंह, उन्हों के खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। उन्हों का इल्ज़ाम है कि बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की दा जिनसी शोषण कर सैक्शुअल एक्सप्लोइटेशन करते रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जोड़े अधिकारी ने, कोचिज ने, वो सैक्शुअल एक्सप्लोइटेशन करने की कोशिश करते हैं। कई सैक्शुअली एक्सप्लोइट किया भी जाता वा, उन्होंने ब्लैकमेल भी किया जाता वा। सेंसिटिव मसला वा। अपने सारिया दी बच्चियां जिहड़ियां वा वो खेडां खेडदियां वा, खेडनियां चाहुंदियां वा, मुल्क का नाम रोशन करना चाहुंदियां वा। लेकिन ये जिहड़ा जिनसी शोषण है ये एक बहुत मंदभागी गल आ। रैसलर्स ने जिन्हों का जिनसी शोषण होंदा रहा या उन्होंने जिनसी शोषण करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा वा कि जो रैसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भंग ना हुई तो वो मजबूरन FIR उन्होंने करनी पऊगी और जिथे उन्होंने नाम ही लैने पैणगे कि किन्हां दे नाल इहो जिहा काम हुंदा रहा वा या हो रहा वा या होने की कोशिश है। जिहड़े पहलवान ने वो संतुष्ट नहीं और वो कह रहे हैं कि जिन्ना चिर तक रैसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भंग नहीं होंगी उन्हें चिर तक वो धरना नहीं चुकणगे। धरना अज भी जंतर मंतर के उत्ते जारी है। संदीप सिंह जिहड़ा हरियाणा का खेड मंत्री है उसके खिलाफ भी एक जूनियर एथलैटिक कोच ने लाए सन कि उन्होंने घर सद के उन्होंने सैक्शुअली मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई। उस तो बाद संदीप सिंह ने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो तो अस्तीफा दिता लेकिन मंत्री हाली भी वो बने हुए हैं। सो फॉरन कंट्रीज़ के विच इस मसले को बहुत गंभीरता नाल लिया जाता वा और लैरी नासर जाहिर है कि कभी भी शायद वो बाहर नहीं आ सकेंगे। कैनेडा वगैरह के भी यहो एलीगेशन आउंदियां रहिंदियां वा, लेकिन इंडिया के जो यहो एलीगेशन आउंदी है तो साडे बहुत सारे परिवार डर जाते हैं, बच्चियां नूं खेडां वास्ते नहीं भेजना चाहते। इनू गलत तरीके नाल फायदा उठाया जाता है। जिहड़ा कि वह कोच होंदा या उसकी कमेटी होंदी है उन्होंने उकसाउण वास्ते कि तेनों ही इस गेम च लैके जावांगे या इत्थे गेम टीम च पावांगे, इस करके तू साडे नाल शोषण कर। जिन्हां दे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगे ने जिनसी शोषण के वो BJP के MP ने। और मैं भी दस देवां कि बहुत सारिया जिहड़ियां खाप्स ने पिंडां दीयां पंचायतां वा हरियाणा के जिन्हों खाप कहिंदे उत्थे वो भी इन्हां खिडारनां दे फेवर दे विच खड़ियां होईयां वा। हरदीप सिंह सोढी कह रहे हैं बेड़ा ही गर्क हो गया, सारी दुनिया ही चरित्र दे अर्थ भुल गई है। सही गल है, सारी दुनिया तो इहो जिही रिपोर्ट्स आ रही। नाम सिंह धामी जी प्रोफैशनल तो होना चाहिए पर हुण इत्थे संदीप सिंह जिहड़े आप इंडिया के टीम के कप्तान रहे हैं, बड़ा सफ़र किया उन्होंने जिंदगी के फिजिकली, उन्होंने खिलाफ ही एलीगेशन लग गई तो आप प्रोफैशनल्स नूं किवें इहदे चों बाहर कढ सकते हैं? उन्होंने खिलाफ ही तो एलीगेशन लग ही सकती है ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका दे विच है वीरवार की शाम, भारत च शुक्रवार की सवेर, नानकशाही संमत 554, अज माघ की 7 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते रोज़ वांगू अज भी लाइव है। असीं इस वे ग्लोबल पंजाब TV के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव है और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा वा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम नूं तुसीं देख सकते जे। अज आपां इस प्रोग्राम दे विच एक वखरे मसले ते विचार करांगे। पिछले 2 दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर ते कुछ ओलंपियन पहलवान जिहड़े ने वो धरने ते बैठे ने। वो धरना दे रहे हैं कि जिहड़ा राष्ट्रीय भारतीय कुश्ती महासंघ जिहड़ा वा उन्होंने भंग कर देना चाहिए वा। उहदे जिहड़े प्रधान ने बृजभूषण शरण सिंह, उन्हों के खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। उन्हों का इल्ज़ाम है कि बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की दा जिनसी शोषण करने की, सैक्शुअल एक्सप्लोइटेशन करते रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हों की मांग आ कि बृजभूषण सिंह समेत रैसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नूं भंग करता जाए और नवी रैसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बने। पिछले 2 दिनों तो वो धरने दे विच ने। ਇਹਦੇ 'ਚ काफ़ी महिला पहलवान भी इस धरने ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विनेश फोगट, साक्षी मलिक,
ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਔਰ ਸਤਿਆਵ੍ਰਤ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵਾ, ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ 5-6 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, BJP ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਆ ਬਤੌਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ 3 ਟਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਰੈਸਲਰਸ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਦਿਵਿਆ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕੋਚ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਨਈ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਗਰਾਜਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ FIR ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕੋਚ ਸੀ RK ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ RK ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੋਚ ਸੈਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸਕੈਂਡਲ, ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਰੀ ਨਾਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 250 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 175 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਲੈਰੀ ਨਾਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਸੰਜੀਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਔਰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਲਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਆ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਕੋਚਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਜਾਂ 50% ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪਸ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜੁਰਤ ਕਰੂਗੀ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਦੇ ਵਰ ਨੋਨ ਫॉर ਏ ਗਲੈਡ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਾਜਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਨਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਨਰਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਕੋਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਫਿਰ ਕੋਚਿਸ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕੋਚਿਸ ਹੀ ਵਧਾਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੇਲ ਕੋਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਚਿਸ ਦੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਡੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਡੂਰਿੰਗ ਮਾਈ ਟੈਨਵਰ once in the West Bengal University, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਫਾਰ ਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਗਿਲਟੀ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਯਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ NIS ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 22 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ NIS ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ 1-2 ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਗਿੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਆ, ਪਰ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਚ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਅਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ITBP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਤੇ DGP ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਿਆ, DGP ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DGP ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ।
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਕੁਲਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, US ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਚ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਨੰਗੇਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਲਾ ਫੜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ? ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੂਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਕੰਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ try ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 300 ਸਾਧਵੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਸੀ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹ ਵਾਂਗੂ ਗੇੜਾ ਦਵਾਉਣ ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੋਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵੇਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਾਲੇ 11 ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲੈ ਰੋਪ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫੀਲਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ ਤਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 1 ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਗੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਕੋਚਿਸ ਵਧਾਈਏ, ਫੀਮੇਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵਧਾਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਰਜਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਨਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਰਜਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਸੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਫਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਕੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 10-20 ਮਹਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ US ਦਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ US ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਲੈਰੀ ਨਾਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣੋ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੌਲੈਸਟ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਮੌਲੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਸਲਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੀਮੇਲਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਪਰੋਲਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਰੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਥੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪਾਲੀ ਗਿੱਦਰਬਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਾਲੀ ਗਿੱਦਰਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸੋਹਣਿਆ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲੀ ਗਿੱਦਰਬਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 2-3 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ।
ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 1988-90 ਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 376-120 ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਏਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਆ। ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗਿਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਦੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤੇ ਕਦਮ ਆ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।